ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ। कल जीडीए ऑफिस गुलबर्गा में जीडीए कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जनाब अमीन मुख्तार अहमद साहब को कन्नी मार्केट के नाम फलक के बारे में बात करने के लिए बुलाए थे। जब वहाँ मुख्तार साहब पहुँचे तो तफसील से कमिश्नर साहब के साथ बातचीत हुई। वहाँ पे कुछ संगठन के लोग भी आए हुए थे जिनका कुछ डिमांड था, वो लोग बाहर ठहरे हुए थे। उन्होंने भी कमिश्नर से और अमीन मुख्तार साहब से बात करने की कोशिश की तो वहाँ कमिश्नर साहब ने उन्हें अंदर बुला के बात करने के लिए कहा, मगर वो लोग नहीं माने। बाहर आके हमारे साथ बात करने के लिए जो पुरजोर उन्हें अपील करने के बाद कमिश्नर साहब और अमीन मुख्तार साहब जो है ना बाहर आके वो संगठन वालों के साथ बात किए। उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको हैंडओवर करता है। रही बात नाम फलक जो नेम बोर्ड लगाने की, वो कैसा लगाना, क्या नाम लगाना, कंसर्न डिपार्टमेंट जो यूटिलाइज करने वाला है उसके सजेशन से वो बोर्ड लगता है। लेकिन वहाँ पे डिस्कशन में जो कुछ लोग जो वहाँ पे आए हुए थे, वो जो रक्षणा वेदिके के नाम से हम सुन रहे हैं, वो लोगों ने अमीन मुख्तार साहब एक डिविजनल लेवल ऑफिसर हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मीन्स डिविजनल लेवल ऑफिसर, गुलबर्गा, यादगीर और बीदर डिस्ट्रिक्ट के वो बड़े होते हैं पीडब्ल्यूडी के। उनके मुंह पे जो है ना काली स्याही लगाकर और कमिश्नर के मुंह पर काली स्याही लगाकर कानून को अपने हाथ में लिया है। इससे यह साबित होता है कि गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे अथॉरिटीज़ जो है ना हमारे एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे मौजूद पुलिस अधिकारी भी हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, उन्होंने भी किसी तरीके से हमारे ऑफिसर्स का प्रोटेक्शन नहीं किया, जिसकी आज हम पूरे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन तमाम लोग मिलकर यहाँ पे डीसी ऑफिस को जमा होकर मेमोरेंडम दिए हैं और डीसी ऑफिस में डीसी साहब से और कमिश्नर साहब से अपील किए हैं कि ऐसे काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पूरे एम्प्लॉयज़ ऑफिस बंद करके पूरा अमन एहतजाज करेंगे और जो है ना हुकूमत इनसे मुतालबा करेंगे कि ऐसे संगठन जो हमारे को एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए अड़चनी पैदा कर रहे हैं उनको किस तरह बयान किया जाए, ये कानून लाना ज़रूरी होगा। मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन ना दें, क्योंकि इनके पीछे कुछ षड्यंत्र काम कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र को रोकना बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। तमाम एम्प्लॉयज़ को एक होकर इसी तरह जद्दोजहद से मुकाबला करना चाहिए। मुद्दा उर्दू का बोर्ड नहीं लगाने की वजह से शुरू हुआ है। हाँ, ऐसा तो बात आ रही है, उर्दू का बोर्ड वहाँ पे नहीं लगा था, मगर हमने जो बात की कमिश्नर साहब से और मुख्तार साहब से तो वहाँ पे ये मालूम हुआ कि हम ट्रायल के लिए बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कैसा बैठता है। अभी कोई फाइनल डिसीजन जीडीए से नहीं हुआ है वो, मगर उसके बीच में ये लोग आके ज़्यादती की है। कल के दिन कूड़ा प्रीमाइसेस में कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रीमाइसेस में कूड़ा कमिश्नर और हमारे पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इनके बीच में कन्नी मार्केट का जो नेम बोर्ड है उसको बिठाने के बारे में चर्चा हो रहा था। तो उस समय दूसरे संगठन वाले कार्यकर्ता भी वहाँ पे आए थे। उन्होंने प्रजातंत्र के तौर पर बातचीत करने का छोड़ के हमारे ऑफिसरों को कालिक पोथा। ये बहुत ही बड़ी अवमानना का विषय है हमारे पूरे सरकारी नौकरों के लिए, जो चाहे ऑफिसर हो या चाहे नौकर हो। तो उसके विरोध में आज हमने कर्नाटका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गुलबर्गा यूनिट और इंजीनियरिंग एसोसिएशन के गुलबर्गा यूनिट के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा प्रतिभटना आज यहाँ पे किया है। पूरे लगभग सरकारी नौकर के पूरे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे थे। कल का जो हमारे ऑफिसरों को ऐसा कालिक पोते जाने वाला अवमानना का घटना हुआ था, उसके विरोध में हमने आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे गुलबर्गा में किया है। डीसी को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कमिश्नर को हमने हमारा मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने बोला है कि कल के दिन ऐसे घटना न हो, इसके बारे में हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे। बोले, आपको नहीं लगता अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, ऐसे घटना से ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमने डीसी को और एसपी को यानी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है कि कल के दिन ऐसा घटना असुरक्षितता घटना हमारे ऑफिसों में न रहे। ಒಂದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ
SC ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೀನ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಈ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬೆಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಗಿದ್ರು ಮಹಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅರ್ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಸಿ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಯಾಗ ನಿರಂತರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತಾಯಿದೆ. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಒಂದು AWಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಸೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಜೀವ ಕೈದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತೂ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಕಂಚಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಿಗೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲಸ ಬರೋಬರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲಸ ಬರೋಬರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಬರೋಬರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಮಕ್ಷಮ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದಾದ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮಸಿ ಬೆಳಿತೀನಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸರಿಯಲ್ಲವು ಅದು ನಂದು ಇಟ್ಟೆ ಮನವಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಕಂಚಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಪ್ರೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅವಮಾನೀಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೂರು ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಚೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಚೇರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಮಸಿ ಬಳಸಿ ಅವಮಾನಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ತ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಇಂಥ ಅಮಾನವೀಯಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು.